الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي ما جاء من دليل في الكتاب وأيضا في السنة على وجوب حفظ ذمة الله والوفاء بها، والمراد ألا يدخل المرء ذمة الله عز وجل في شيء من العهود، لأن إخفار تلك العهود وعدم التزامها يعد من عدم التعظيم لله، فيكون في هذا قدح في التوحيد. والترجمة على ذلك مقصودة لصيانة مقام التوحيد وجنابه، ولأجل تعظيم الله عز وجل وتجنب كل أمر يخل بهذا التعظيم، لأن المسلم يجب أن يكون في كل شؤونه معظما لله، سواء في جانب التعبد الذي بينه وبين الله أو في جانب التعامل الذي بينه وبين الناس. فكما أنه يراعي التعظيم لله في جانب التعبد، فإنه كذلك يراعي التعظيم لله في جانب التعامل، فلا يتعامل أي معاملة تتنافى مع تعظيم الله. قد مر معنا في الباب السابق النهي عن كثرة الحلف، وهو من هذا القبيل، لأن التعاملات التي تكون بين المرء وبين الناس لا بد أن يحافظ فيها المتعامل على جانب التعظيم لله، فأي لفظ أو كلمة ينطق بها لا بد أن تكون مصونة عن كل ما يتنافى مع تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذا عقد هذه الترجمة: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، والمراد بذلك صيانة ذمة الله وذمة نبيه عند إعطاء العهود والمواثيق، ولا سيما التي تكون بين المسلمين والكفار إذا أعطوهم عهدا أو طلبوا أن ينزلوهم على عهد الله أو عهد نبيه عليه الصلاة والسلام، ينزلونهم على عهود أنفسهم، لأنه قد يكون هناك إخفار لهذه الذمة من بعض أفراد المسلمين، فيقع إخفار للذمة، ويكون بذلك أخفر ذمة الله وذمة رسوله، لأن العهد الذي أعطي لهم عهد الله وعهد رسوله. فالحاصل أن ذلك فيه ما يتنافى مع التعظيم الواجب لله سبحانه وتعالى. وقد أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: أوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وهذا السياق سياق تعظيم لله سبحانه وتعالى، سياق تعظيم لله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على المسلم أن لا ينقض الأيمان، وأن يفي بالعهد، وأن لا يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وإذا كان العهد مصحوبا باليمين المؤكدة لذلك العهد فإن الأمر يكون أعظم. فالحاصل ينبغي على المسلم أن يتنبه في هذا المقام، وأن يحذر من كل لفظ
يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من تعظيم لله جل في علاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, setelah Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala membuka majelis kita di sore hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersalawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, serta mendoakan kita semua dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa menolong kita di atas segala kebaikan, maka beliau berkata, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa fi zimmatillahi wa zimmati nabiyhi, bab yang menerangkan tentang janji atau jaminan perlindungan atas nama Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah bab yang menerangkan tentang dalil-dalil dari Al-Quranul Karim ataupun sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang wajibnya menjaga janji yang disebutkan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wajibnya menepati janji tersebut. Dan maksudnya adalah hendaknya seseorang tidak menjadikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ini membuat janji-janji mereka. Karena tatkala seseorang ingkar dalam janji tersebut, tidak memenuhi janji tersebut, padahal dia sudah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung, sebagai tanggungannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wakilnya, maka hal tersebut akan mengurangi tauhid seorang hamba, karena menunjukkan kurangnya pengagungan dia terhadap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bab ini dimaksudkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam rangka melindungi kesempurnaan tauhid seorang hamba, dalam rangka melindungi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang muslim sudah seyogyanya memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus memiliki ta'zim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan, baik yang bersifat ibadah atau yang bersifat muamalat bersama manusia. Dan telah kita jelaskan pada bab yang sebelumnya, bab tentang larangan banyak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bab ini memiliki kaitan dengan bab yang sebelumnya. Oleh karena itu penulis rahimahullahu ta'ala menulis bab ini setelah bab larangan untuk banyak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna dari bab ini, maksud dari bab ini adalah penulis ingin mewasiatkan kepada kita semua agar hendaknya kaum muslimin menjaga janji-janji mereka yang telah mereka buat bersama orang lain, terutama janji-janji atau perjanjian-perjanjian telah mereka buat bersama orang-orang kufar. Karena apabila seorang muslim atau apabila kaum muslimin mereka membuat perjanjian dengan orang-orang selain muslimin, orang-orang kufar, dan mereka jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanggungannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka jadikan sebagai tanggungan dari perjanjian tersebut. Apabila mereka ingkar di dalam janji tersebut, padahal mereka telah menjadikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjamin dari janji tersebut, maka hal ini akan mengurangi tauhid seorang hamba. Dan penulis membawakan dalil yang pertama di dalam bab ini, itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-91. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Dan tepatilah janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kamu telah berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah
setelah diikrarkan sumpah tersebut. Siyak di sini Allah Subhanahu wa taala tatkala menjelaskan tentang perintah menepati janji, ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim wajib untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya seorang muslim wajib untuk menjaga sumpah-sumpah mereka. Karena dalam sumpah tersebut tatkala mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala terhadap ta'zim, pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi seorang muslim untuk menjaga sumpah-sumpah tersebut yang ia bangun di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam ayat yang mulia ini terdapat perintah bagi setiap kaum muslimin untuk menepati setiap janji yang ia buat. Dan apabila sebuah janji tersebut disertai dengan sumpah, maka tentu perkaranya lebih besar. Kesimpulannya, ma'asyiral muslimin azakumullah, sayangnya bagi seorang muslim tatkala ia membuat perjanjian, terutama dengan orang-orang selain muslimin, hendaknya ini jangan sampai memasukkan nama Allah Subhanahu wa taala, karena tatkala mereka mengingkari janji tersebut padahal sudah mereka jadikan Allah sebagai tanggungan mereka, maka ini di antara hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala rahimahullah an Buraidah radhiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. هذا الحديث فيه جملة كبيرة من الآداب المتعلقة بالجهاد والأحكام المتعلقة بالجهاد في سبيل الله. والشاهد من هذا الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم
أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله إن أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله أو ذمة نبيه أي تعطون عهد الله أو عهد نبيه ألا يكون مثلا قتال أو لا يحصل كذا، فإذا طلبوا عهد الله وعهد نبيه فلا تجعلوا لهم ذمة الله وذمة نبيه، قولوا لهم نعطيكم العهد منا نحن نعاهدكم، نحن نعطيكم العهد. العلة في ذلك قال فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. فهذا فيه إرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، لأنه لو قدر مثلا أن بعض المسلمين تسرع ونقض العهد فوقع منه شيء مخالف للعهد، نعم قد يتسرع بعض الأفراد فيكون في هذا الإرشاد النبوي ارتكاب لأخف الأمرين وأقل الخطرين. والمقصود هو التعظيم لله عز وجل ولجنابه العظيم، وأن من توحيده وتمام توحيده أن يتجنب المرء مثل ذلك. ومثله قوله في الجملة التي بعدها فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن ينزلهم على حكم الله سيجتهد، فقد يصيب الحاكم وقد يخطئ، فإذا أنزلهم على حكم الله واجتهد في المسألة ولم يكن مصيبا فهذا فيه من المنافاة لما ينبغي أن يكون عليه المرء من التعظيم لله سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين أعزكم الله جميعا. Berkata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, penulis Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan dalil yang kedua di dalam bab ini, itu sebuah hadis yang datang dari jalan Buraidah bin Al-Hasib Al-Husayb radhiyallahu anhu qal, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat seorang amir pada sebuah pasukan, maka beliau mewasiatkan kepada amir tersebut, kepada pemimpin tersebut, agar ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar dia berbuat baik kepada kaum muslimin yang ada bersama dirinya. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pasukan tersebut sebelum beliau mengutus mereka, "Ughzu bismillah." Berperanglah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah. Berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ughzu wa la taghullu. Berperanglah dan jangan sampai ada yang ini berbuat ghulul. Ini mengambil ghanimah, mengambil harta rampasan perang sebelum harta tersebut dibagikan oleh pemimpin ini amir pasukan tersebut. Wala taghdiru, dan jangan kalian berbuat khianat. Wala tumathilu, dan jangan berbuat muslah, yaitu jangan mencincang musuh-musuh kalian, memotong-motong bagian tubuh musuh kalian. Wala taqtulu walidan, dan jangan membunuh anak kecil. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisal. Apabila engkau menghadapi bertemu dengan musuh kalian dari kalangan kaum musyrikin, maka dakwahkan mereka kepada 3 hal. Maka serukanlah kepada mereka 3 perkara. Fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum. Maka mana yang mereka jawab dari ketiga seruan tersebut, maka terimalah dari mereka. Wa kuffa anhum, dan jangan kau perangi mereka. Thumma ad'uhum ilal Islam,
Maka dakwahkan yang pertama kali, kalian dakwahkan, serukan mereka agar mereka masuk Islam. Dakwahkan kepada mereka tentang Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum. Apabila mereka menerima Islam, mereka mau tunduk terhadap Islam, maka terimalah apa yang mereka lakukan tersebut. Thumma da'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin. Setelah mereka menerima Islam, maka serukan kepada mereka, dakwahkan kepada mereka agar mereka segera berpindah dari tempat-tempat mereka ke tempat-tempat kaum muhajirin. Dan kabarkan kepada mereka bahwasanya apabila mereka sudah berpindah dari tempat mereka ke tempat kaum muhajirin, maka mereka memiliki hak sebagaimana hak kaum muhajirin. Dan mereka juga memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban kaum muhajirin. Namun tatkala mereka enggan untuk berpindah dari tempat-tempat mereka, mereka enggan melainkan diam di tempat mereka, di negeri mereka, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya mereka dihukumi sebagaimana a'rabul muslimin, ke orang-orang Arab Badui dari kalangan kaum muslimin. Yajri alaihim hukmullahi ta'ala, akan berjalan kepada mereka hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak akan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, ataupun harta fai sedikit pun tatkala mereka tidak mau berpindah kepada negeri kaum muhajirin. Melainkan tatkala mereka berjihad bersama kaum muslimin, maka mereka mendapatkan bagian dari harta rampasan perang tersebut. Fa inhum abau, apabila orang-orang kufar enggan, orang-orang musyrikin enggan menerima Islam, fas'alhum al-jizyah, maka mintalah kepada mereka untuk membayar jizyah. Perintahkan mereka untuk membayar jizyah kepada kaum muslimin. Fa inhum ajabuka faqbal minhum. Apabila mereka menerima seruan tersebut, mereka mau membayar jizyah, maka terimalah pembayaran jizyah tersebut, wa kuffa anhum, dan jangan perangi mereka. Fa inhum abau, apabila mereka enggan untuk membayar jizyah, maka hal yang ketiga yang kalian lakukan adalah fasta'in billahi wa qatilhum. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perangilah mereka. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza hasarta ahla hisnin," apabila kalian telah mengepung benteng suatu kaum, fa araduka an taj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi, kemudian mereka meminta kalian untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, Allah Subhanahu wa taala sebagai penjamin, maka janganlah kalian menjadikan untuk mereka atau memberikan mereka tanggungan Allah, jaminan Allah dan jaminan nabinya. Akan tapi berikan kepada mereka jaminan engkau, jaminanmu, atau jaminan salah seorang di antara sahabatmu. Fa innakum in tukhfiru dhimamakum wa dhimama ashabikum ahwanu min an tukhfiru dhimmatallahi wa dhimmata nabiyyi. Karena kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tatkala seseorang tidak menepati janji-janji yang kalian berikan, atau yang kalian berikan, jaminan yang kalian berikan, atau jaminan dari seorang sahabat kalian, itu lebih ringan tatkala kalian tidak menepati janji, padahal kalian sudah jadikan Allah dan Rasulnya sebagai jaminannya. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an tunzilahum ala hukmillah." Dan apabila kalian telah mengepung suatu kaum atau benteng suatu kaum, dan mereka menginginkan darimu agar engkau memberikan kepada mereka hukum Allah, maka jangan kau berikan kepada mereka hukum Allah, walakin anzilhum ala hukmik, akan Nabi berikan kepada mereka hukummu, wa hukmi ashabik, atau hukum salah seorang di antara sahabatmu. Fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallahi amla, karena kalian tidak mengetahui, karena engkau tidak akan mengetahui apakah hukum yang kalian berikan tersebut memang benar hukum Allah ataukah tidak. Ma'asyiral muslimin azakumullahu jami'an, berkata Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala, hadis ini, hadis yang sangat panjang ini, di dalamnya terdapat faedah yang sangat banyak berkaitan dengan adab-adab tentang jihad fi sabilillah. Bagaimana seorang muslim di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan syahid dari hadis ini
yang ingin dibawakan oleh penulis adalah sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Fa'araduka an taj'ala lahum zimmatallahi wa zimmata nabi." Tatkala kalian mengepung benteng sebuah kaum dan mereka menginginkan dari kalian agar menjadikan Allah sebagai tanggungan bagi mereka atau Nabi sebagai tanggungan bagi mereka, maka jangan kau berikan Allah dan Rasulnya sebagai tanggungan. Akan tapi berikan kepada mereka tanggungan dari sisi kalian, imam dari pihak amir atau dari sahabat amir tersebut. Dan makna sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka meminta perlindungan atas nama Allah Subhanahu wa taala atau jaminan atas nama Allah dan nabinya, yakni mereka meminta kepada engkau, kepada amir kaum muslimin, perjanjian atas nama Allah Subhanahu wa taala, jaminan atas nama Allah Subhanahu wa taala, seperti gencatan senjata atas nama Allah Subhanahu wa taala, menunda peperangan atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kau berikan janji tersebut atas nama Allah Subhanahu wa taala atau atas nama nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi katakan kepada mereka, kami akan berikan janji atas nama kami. Kami akan berikan janji atas nama kami, kaum muslimin. Dan ilahnya, sebabnya Nabi jelaskan, karena tatkala kalian tidak menepati janji tersebut, yang dibangun atas nama-nama kalian itu lebih ringan daripada kalian mengingkari janji, padahal janji tersebut sudah dibangun atas nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal janji tersebut diatasnamakan dengan Allah Subhanahu wa taala atau diatasnamakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala kita mengingkari janji dengan nama kita, itu lebih ringan daripada kita mengingkari janji yang sudah dibangun atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di sini terdapat isyarat, kata Syekh hafizahullah ta'ala, untuk mengambil salah satu dari antara dua hal yang paling ringan mudaratnya. Atau ini dalam kaidah para ulama disebut dengan akhafad dararain, mengambil salah satu yang paling ringan dari kedua mudarat. Karena tatkala kaum muslimin membuat perjanjian dengan orang-orang kufar, orang-orang selain muslimin, mungkin ada di antara kaum muslimin yang melanggar perjanjian tersebut. Maka maksud penulis rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini adalah dalam rangka menjaga keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menjaga ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di sini permasalahan yang kedua adalah permasalahan memberikan orang-orang kufar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala mereka meminta kepada kalian agar memberikan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan kalian berikan hukum Allah, tapi berikan atas nama hukum kalian. Karena kita tidak mengetahui tatkala kita menghukumi suatu kaum, apakah kita benar sesuai dengan apa yang telah Allah hukumkan ataukah tidak. Maka kita pilih dari kedua mudarat tersebut, mudarat yang paling ringan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, باب ما جاء في الإقسام على الله. قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذه الترجمة معاشر الكرام باب ما جاء في الإقسام على الله، أي ما جاء من الأدلة التي تدل على تحريم ذلك إذا كان على جهة الحجر على الله والقطع بحصول المقسم على حصوله وهو التألي، بخلاف ما إذا كان الإقسام على الله من باب حسن الظن بالله، كما في حديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وحديث الترجمة يوضح ذلك، وهو حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فهذا تألي على الله وتحجير لواسع، والله عز وجل واسع المغفرة ويغفر الذنوب جميعا، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. فعندما يقول قائل: والله لا يغفر الله لفلان، أو والله لا يرحم الله فلانا، أو لا يدخله الجنة، فهذا تألي على الله. ولهذا قال في الحديث، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. والتألي على الله عز وجل فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، سوء أدب مع الله. فالله سبحانه وتعالى يعامل العباد بما يشاء وفق حكمته سبحانه، يرحم من يشاء، يعذب من يشاء، الأمر أمره. لكن لا يتألى المرء على الله سبحانه وتعالى فيقول: لا يغفر لفلان، أو لا يرحم فلانا، أو لا يدخل فلانا الجنة، أو نحو ذلك، فإن هذا من موجبات حبوط العمل. ولهذا قال: إني قد غفرت له وأحبطت عملك. إني قد غفرت له وأحبطت عملك. ولهذا أيضا في حديث أبي هريرة أن القائل كان رجلا عابدا. فانظر أيها المستمع الكريم كيف أن هذه الكلمة الواحدة أوبقت عمله وأحبطت عمله. وهذا يستوجب أن المسلم يتقي الله سبحانه وتعالى ويحرص أشد ما يكون على صيانة ألفاظه، وأن يتجنب كل لفظ يخل بالاعتقاد أو يخل بالديانة. يقول أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أهلكته في الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل أن يصلح ألفاظنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يصلح أعمالنا، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. المسلمين أعزكم الله جميعا. Berkata Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala, bab yang selanjutnya, babu ma ja'a fi al-iqsami 'ala Allah. Bab tentang ini bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendahului Allah Subhanahu wa taala. Penulis membawakan dua dalil di dalam bab ini. Dalil yang pertama adalah dalil dari jalan Jundub bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, seseorang berkata, wallahi la yaghfirullahu fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, siapa yang mendahului diriku, siapa yang menyombongkan diri terhadap diriku, yang mendahului aku, bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Inni qad ghafartu lahu, ketahuilah sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan tersebut. Wa ahbattu amalaka, dan justru aku akan hancurkan amalanmu, aku akan hapuskan amalanmu. Di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda,
bahwasanya yang berkata tersebut, yang berkata bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si fulan adalah seorang abid, seorang ahli ibadah. Qala Abu Hurairah mengatakan, takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa akhiratahu. Orang tersebut telah berkata dengan sebuah kata, sebuah kalimat yang telah menghancurkan, telah membinasakan dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin azakumullah, Fadilatul Syekh hafizahullah taala mengatakan, bab ini dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala, dibawakan oleh beliau dalam rangka menyebutkan dalil-dalil yang melarang seseorang bersuudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau dia mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah tidak akan mengampuni si fulan, bahwasanya si fulan tidak akan pernah masuk surga, karena di dalam hal tersebut terdapat suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal tersebut dia telah menyempitkan sesuatu yang luas. Dari mana dia tahu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni si fulan? Padahal Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hamba-hambanya tatkala si hamba tersebut mau kembali dan bertobat kepadanya. Maka apabila seseorang mengatakan wallahi la yaghfirullahu fulanan, demi Allah, ia bersumpah dengan nama Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan, demi Allah, si fulan tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka ini terdapat su'ul adab ma'allah azza wa jalla, adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia tahu Allah tidak akan mengampuni si fulan? Dari mana Anda tahu si fulan tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin azakumullah, penulis rahimahullahu taala mendatangkan bab ini dalam rangka menjaga kemurnian tauhid seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh perkara ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mengazab siapa yang Allah kehendaki. Maka perkataan seseorang tatkala dia mengatakan Allah tidak mengampuni si fulan, ini akan mampu menghapuskan amalan yang ia perbuat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka. Aku telah mengampuni orang yang engkau sebutkan tadi, dan justru aku telah menghapuskan amalanmu, aku telah hilangkan amalanmu. Maka di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi mengatakan bahwasanya yang mengatakan itu adalah ahli ibadah, orang yang banyak beribadah, banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendahului Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hapuskan amalan orang tersebut. Maka di dalam bab ini, ma'asyiral muslimin jazakumullah, penulis mengisyaratkan kepada kita semua bahwasanya sudah selayaknya seorang muslim menjauhi setiap lafaz yang bisa mengurangi tauhid mereka, mengurangi kesempurnaan tauhid mereka, atau bisa menghapuskan tauhid mereka. Oleh karena itu Abu Hurairah mengatakan, takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa akhirah. Laki-laki tersebut, ahli ibadah tersebut, ia telah mengeluarkan suatu pernyataan, suatu perkataan yang telah menghilangkan, yang telah menghancurkan dunia dan akhiratnya, menghancurkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Maka seorang muslim sudah seyogianya menjaga lisan-lisan mereka, menjaga lidah-lidah mereka dari perkataan-perkataan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa memahami apa yang kita pelajari di sore hari ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, kami ucapkan terima kasih untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini. Kemudian untuk Al-Ustaz Abu Zaid yang telah menerjemahkan,
Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa bertanya melalui pesan singkat di 081 9896543 atau dengan pesan singkat di 021 melalui telepon maksud kami di 021 823 6543. Baik, ada pertanyaan yang kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Tadi dijelaskan ya Syekh, barakallahu fiik, tentang bolehnya bagi kita atau dianjurkan bagi kita untuk membuat perjanjian atas nama kita kaum muslimin, bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mohon Fadilatul Syekh memberikan bentuk atau contoh lafaz dari perjanjian agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Terima kasih ya Syekh. ذكرت في أثناء الدرس بعض الأمثلة على ذلك. يعني عندما يريد القائد، قائد الجيش، جيش المسلمين، ومن يقابله أيضا في جيش الأعداء، عندما يراد من جيش المسلمين أن يعطيه، عندما يراد من جيش المسلمين أن يعطيهم العهد، فيقولون أعطونا عهد الله أو عهد نبيه أو ذمة الله وذمة نبيه ألا يحصل كذا وكذا. فجاء في الحديث النهي عن ذلك، لأنه قد يقع من بعض الأفراد، أفراد المسلمين، مخالفة وخطأ، فإذا وقع هذا الخطأ تكون الذمة التي أخفرت ذمة الله أو ذمة نبيه، فنهى عن ذلك. قال فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، إرشادا من النبي عليه الصلاة والسلام إلى ارتكاب أخف الأمرين وأهونهما. معاشر المسلمين أعزكم الله جميعا. فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى menjawab, sesungguhnya saya telah sebutkan tatkala saya menjelaskan pada kesempatan sore hari ini beberapa contoh dalam permasalahan tersebut. Di antara contohnya adalah tatkala seorang pemimpin pasukan kaum muslimin diminta oleh pemimpin orang-orang kufar. Orang-orang kufar mengatakan kepada pemimpin kaum muslimin tersebut, berikan kepada kami janji Allah Subhanahu wa taala, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, agar tidak terjadi insiden itu. Maksudnya adalah kami ingin gencatan senjata. Berikan janji atas nama Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai ada di antara kaum muslimin yang memerangi kita. Berikan waktu untuk gencatan senjata. Berikan janji perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Maka datang dalam hadis tersebut penjelasan larangan bagi kaum muslimin untuk memberikan janji atas nama Allah Subhanahu wa taala atau memberikan mereka tanggungan Allah Subhanahu wa taala, perlindungan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin, tatkala kaum muslimin sudah mengikat sebuah perjanjian dengan orang-orang kufar, sudah mengikat perjanjian tersebut dibangun di atas nama Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan Allah sebagai penjamin hal tersebut. Kemudian ada di antara sebagian kaum muslimin yang melanggar hal tersebut, maka ini akan merusak keagungan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sudah menjadikan Allah sebagai tanggungan bagi mereka, bagi orang-orang kufar. Kemudian ada di antara kaum muslimin yang melanggar hal tersebut. Maka untuk menjaga hal ini, Nabi mengisyaratkan kepada kita agar jangan sampai. Tatkala kita mengikat perjanjian dengan orang-orang kufar, maka berikan perjanjian atas nama kita, bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini terdapat isyarat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, itu mengambil kemudaratan yang paling ringan, akhafud dararain, mengambil mudarat yang paling ringan dari dua mudarat tatkala kaum muslimin berhadapan dengan kedua mudarat tersebut, maka ia mengambil kemudaratan yang paling ringan. Nah, tatkala kita atau terjadi ingkar janji
maka lebih ringan tatkala janji tersebut hanya dibangun di atas nama-nama kita, bukan di atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah Syekh sampaikan. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat berikutnya terkait dengan pelajaran yang tadi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan perjanjian atas nama Allah dan atas nama nabinya. Mohon penjelasan yang lebih jelas karena kekhawatiran kami untuk menyamakan antara kedudukan Allah dengan nabinya. Terima kasih ya Syekh. لما كان عليه الصلاة والسلام يبعث الجيوش والسرايا، فكان الجيش المبعوث يمثل النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعث الجيش لأجله. لكن لما كان إعطاء الذمة التي هي العهد، قد يخشى أن يقع خطأ من بعض الأفراد بشيء من النقض للعهد، فجاء النهي عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، نهى عن ذلك وقال أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله أو ذمة نبيه. فلو قيل لهم تعطون ذمة الله أو تعطون ذمة رسوله أي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لا، نعطيكم العهد منا، نحن نعاهدكم ألا يحصل كذا وكذا وكذا، لأن إن حصل خطأ من بعض الأفراد فيكون في إخفار لذممهم هم أهون من أن يغفروا ذمة الله أو ذمة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. معاشر المسلمين أعزكم الله جميعا. Berkata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengutus sebuah pasukan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pasukan tersebut mewakili Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka berangkat atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka berjihad atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala memberikan tanggungan atau memberikan janji yang dikhawatirkan akan muncul dari janji tersebut di antara kaum muslimin dan orang kufar, sesuatu yang bisa membatalkan janji tersebut, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin, melarang pasukan yang beliau utus agar jangan sampai mereka membawakan janji tersebut atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, sesungguhnya tatkala kalian mengingkari janji tersebut atas nama-nama kalian, itu lebih ringan daripada tatkala kalian ingkar terhadap perjanjian tersebut padahal sudah dibangun atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala orang-orang kufar mengatakan, berikan kepada kami perlindungan Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada kami janji Allah Subhanahu wa taala, maka seorang pemimpin muslim mengatakan, kami tidak akan memberikan perjanjian atas nama Allah Subhanahu wa taala, tapi kami akan berikan janji dari pihak-pihak kami. Karena mungkin sebagian kaum muslimin yang ada di pasukan tersebut berbuat hal-hal yang bisa membuat perjanjian tersebut dilanggar atau bisa melanggar perjanjian tersebut. Maka di sini dalam rangka menjaga kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh. Kemudian kita angkat pertanyaan yang datang dari Ibu Ima di Jambi.
yang bertanya, ya Syekh, mohon nasihat dan penjelasannya. Saya pernah mendapati penjelasan bahwa bila ada suatu sumpah atau janji yang dilanggar, maka diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan kafaratnya. Lalu bagaimanakah jika banyak janji-janji atau sumpah yang dilanggar? Apakah masih berlaku kafarat tersebut? Atau bagaimana ya Syekh untuk bertobat dari janji atau sumpah yang dilanggarnya? Terima kasih. كفارة اليمين وأيضا كفارة النذر إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسو باللباس 10 مساكين. فإذا لم يستطع هذا أو هذا ينتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام. وإذا كان هناك أكثر من يمين حنث فيها أو نذور أوجبت عليه كفارة اليمين، فإنه يؤدي أكثر من كفارة. إذا كان مثلا الأيمان التي حنث فيها 10 أيمان يكفر 10 مرات، وهكذا. وكفارة اليمين كما ذكرت إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، وهذا إن كان قد لا يكون متيسرا، فإن لم يستطع من هذه الأمور الثلاثة ينتقل إلى الصوم 3 أيام كفارة ليمينه أو كفارة لنذره. الله سبحانه وتعالى الموفق والمعين والهادي إلى سواء السبيل، نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ma'asyiral muslimin, azakumullah. Fadilatul Syekh hafizahullah taala menjawab bahwasanya kafarah dari sumpah atau kafarah dari nazar seseorang itu bisa dengan memberikan makanan kepada orang-orang miskin, itu 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka. Dan apabila kita tidak mampu memberikan makanan dan tidak mampu memberikan pakaian kepada 10 orang miskin tersebut, maka jalan yang ketiga adalah dengan cara berpuasa selama 3 hari sebagai kafarah dari sumpah yang kita berbuat atau nazar yang telah kita nazarkan tersebut. Dan apabila seseorang telah bersumpah lebih dari sekali, kemudian ia langgar sumpah tersebut, atau dia sudah bernazar lebih dari sekali dan dia telah langgar nazar tersebut, maka hal tersebut mewajibkan kepada dia kafarah dari setiap sumpah atau nazar yang ia langgar. Apabila seseorang contohnya dia bersumpah 10 kali atau dia bernazar 10 kali, kemudian ia langgar sumpah tersebut, tidak ia jalankan nazar tersebut, maka ia membayar kafarah 10 kali. Kalau ia melanggar 3 kali, maka ia bayar kafarah 3 kali. Dan kafarah sumpah dan nazar sebagaimana telah saya sebutkan di atas, yaitu memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau kalau tidak memerdekakan budak. Tapi ini sangat sulit untuk perkara yang ketiga ini, memerdekakan budak. Maka tatkala tidak mampu memberikan makan, tidak pula mampu memberikan pakaian kepada orang-orang miskin, maka jalan yang selanjutnya adalah kita berpuasa selama 3 hari. Jadi di
akomodasikan, dijumlahkan sesuai dengan jumlah sumpah yang telah kita langgar atau jumlah nazar yang telah kita langgar. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan apa-apa yang kita pelajari. Wallahu taala alam bissawab.